Hello everyone. In this online streaming, I am beginning with the third chapter, which is in part 1 of NCERT textbooks, that is classification of elements and periodicity in properties. So far we have completed the chapter number 1, some basic concepts of chemistry, and chapter number 2, the structure of atom. Now I am commencing the third chapter. Before directly entering into the concepts in the third chapter, I would like to insist you to go through the video sessions, and immediately you need to refer the study materials provided in our college as well as the NCERT textbooks. Video sessions ಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. Now, beginning with the classification of elements and periodicity in properties. The first and the foremost thing that comes to our mind when we listen to these words is the periodic table. As you are aware, a periodic table is a tabular display of the chemical elements which are arranged in vertical columns as well as horizontal rows. Correct alva? At present, 118 elements are discovered. 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, the 94 elements, that is starting from atomic number 1 hydrogen to atomic number 94, that is plutonium, these are said to be naturally occurring elements. Naturally occurring elements. ಅದೇ ಥರ remaining 24 elements, where the atomic number begins from 95, which is americium, to the recently discovered element with atomic number 118, oganesson, OG ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, oganesson. So these are said to be prepared synthetically in the laboratory, or by the nuclear reactors or by the nuclear explosions. Okay, so ಈ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್, ಅದನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್, 18 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7 periods. Till date, the theoretical works and the practical experiments are under progress to discover the new elements and to find out the possibilities of extension of the periodic table. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Suppose if a new member gets discovered, ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 119 ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ that has to be added to the 8th period. That means to say there is a possibility of extension of the periodic table also. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ now comes a question, what is the importance of periodic table? Remember, periodic table is one of the prime important concepts in chemistry. It provides the new possible ways or the avenues for the research to the professionals. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ನೀವಂದರೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೆಟಲ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ನೀವೊಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ 2 or more ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ to give a brief description regarding the chemical and physical properties of such elements, you should have to have the idea of periodic table and the knowledge about the position and the properties of such elements, and you need to know the laws or the logics behind the arrangement of elements. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೇಗೋ ಬರೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಕಮ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೌ ಇನ್ 1800 ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ 18th ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಓನ್ಲಿ 31 ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. 18th ಸೆಂಚುರಿಯ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 31 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ 65 years, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1865, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು 63. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇರೋ ನಂಬರೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ 118 ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ till date we are going to have millions of chemical compounds. So with such a large number of chemical compounds, it becomes difficult for us to study the chemistry of each and every individual elements. ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್.
ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ದೆ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ದೇ ವರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ವೆರಾಸ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಔಟ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋದಲ್ಲ. ಸೊ 31 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು 63. ಅದೇ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲೇ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ದಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದಿ formulation of periodic table. Is it okay? Yes. Now in this classification, ಅಂದರೆ ಈ periodic table ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, once again I will repeat, that means to say similar elements fall within the same vertical columns which are called as groups, and the dissimilar elements are separated out. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಹೆಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಸ್ ಆಲ್ ದ ನೌನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ in such a way that the similar elements are grouped together whereas the dissimilar elements are separated out. Okay na? It is a table which classifies all the chemical elements which are so far discovered in such a way that the similar elements, that means to say elements showing similar properties, they are grouped together whereas the dissimilar elements are separated out. Is it okay? Periodic table ge definition. Now we shall have a look into the earlier attempts of classification of elements. In the chapter Structure of Atom, you came across John Dalton's atomic theory. According to atomic theory, the atoms of one element can be differentiated from the atoms of the another element based on their difference in the atomic weights. So if you are given with the two or more elements and if you are asked to categorize them or classify them, then the basis of classification was the atomic weights. So keep in mind, all the earlier attempts to classify the elements was on the basis of their atomic weights. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಯರ್ಲಿ 4 to 5 ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. All these theories utilizes atomic weight as a criterion to classify the elements. Okay, nowadays all these theories are completely ruled out because of their limitations, and the modern periodic table which we are going to use today is based on the atomic number, not on the atomic weight. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಾಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ have their own contribution in the development of modern periodic table. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಈ 4 ರಿಂದ 5 ಥಿಯರಿಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ
In brief, it is needed to discuss regarding all these theories. The first significant attempt to classify the elements based on their atomic weights was done by the German chemist Johann Wolfgang Doberzner in 1829. He showed the relationship between the atomic weight and the chemical properties of the elements. What he did is, he classified all the elements which were known at that time into several groups, where each group was consisting of chemically similar elements. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರದ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 3 ಕೆಮಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್. ಡೋಬರ್ನೀರ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ Doberzner arranged 3 chemically similar elements into groups which shows similar physical and chemical properties. Each such group, which was consisting of 3 chemically similar elements, was said to be a triad. Doberzner triad ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ then he made an important observation. Okay, so he observed that in few of the triads, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ಗಳ ಕೇಸಲ್ಲಿ the atomic weights was almost same. ಆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಅಟಾಮಿಕ್ weights ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು. In most of the other triads, the atomic weight of the middle element was found to be the average of the atomic weight of the first and the third element. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ಗಳ ಆವರೇಜನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ Doberzner triads were the atomic weights of all the 3 elements were found to be almost similar in few of the cases, whereas in most of the cases the atomic weight of the middle element was found to be equal to the average of the atomic weights of the first and the third elements. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ಟ್ರಯಾಡ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 26 ಐರನ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 27 ಕೊಬಾಲ್ಟ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 28 ನಿಕ್ಕಲ್. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐರನ್ is having an atomic weight of 55.85, cobalt is having an atomic weight of 58.93 and 58.71 with respect to nickel. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ವಿ ಶಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಟ್ರಯಾಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇವಾಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೀಥಿಯಂ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಂ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ 23 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಿ 7 + 39 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಅದರ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 23 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ the atomic weights of the first and the third element. This was the observation made by the Doberzner. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಟ್ರಯಾಡ್ 3 ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ is equal to the arithmetic mean of the atomic weights of the chlorine and iodine. The same concept is applicable for triad 4, where we have considered calcium, strontium and barium.
ಓಕೆ, ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕೆಮಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಯಾರು? ಜೊಹಾನ್ ವೋಲ್ಫ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡಾಬರ್ನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು 1829 ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವರ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಬರ್ನಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ the concept of triads was applicable to only the limited number of elements. It was not applicable to all the elements which were known at that time. And the second limitation of Dobernier's law of triads is it could not arrange all the elements which were known at that time into triads. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರಯಾಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಂದು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆವರೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ ಥರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಬರ್ನಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಡಾಬರ್ನಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸವರಲ್ groups of 3 chemically similar elements existed such that the atomic weight of the middle element was the average of the atomic weights of the first and the third element. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. several groups of 3 chemically similar elements were existed such that the atomic weight of the middle element was the arithmetic mean of the atomic weights of the first and the third elements. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಾಬರ್ನಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಪೇವ್ಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅನದರ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಗೇನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿನರಾಲಜಿಸ್ಟ್ A.E.B. de Chancortis. Chancortis' model of classification of elements was consisting of a vertical cylinder having 16 equidistant lines on its surface, where all the 16 vertical lines were parallel to the cylindrical axis. Okay, so just ಹಾಗೆ imagination ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Chancortis' model of classification of elements was consisting of a vertical cylinder having 16 equidistant lines on its surface, where all these vertical lines were parallel to the cylindrical axis. Later, he drew a helix which was inclined at an angle of 45 degrees to the cylindrical axis. ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಲಿಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ he arranged all the elements which were known at the time in the increasing order of their atomic weights on the helix. ಈ ಹೆಲಿಕ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಹಿ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ whose atomic weights were differing by 16 or multiples of 16 fell on the same vertical line, and they were found to be having similar chemical and physical properties. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರೆದಾಗ the elements whose atomic weights were differing by 16 or multiples of 16, they fell under the same line. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ 16 ಇದೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು 32 ಇದೆ,
ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು 48 ಇದೆ. ಈ ಥರ 16 ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 16ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ similar physical and chemical properties. This was the theoretical model developed by Chan Cortis. However, this model of classification of elements haven't got sufficient recognition. ಇದು ಕೂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸಾಕು. ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ which was having 16 equidistant lines on its surface, where all the 16 vertical lines were parallel to the cylindrical axis. Then he drew a helix which was inclined at an angle of 45 degrees to the cylindrical axis. Later he arranged all the elements which were known at the time in the increasing order of their atomic weights. ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ದರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್ ಬೈ 16 ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 16 ವರ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ ಕಾರ್ಟಿಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಚ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ 1865. 1865 ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸನ್ನು ಜಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥಿಯರಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಥಿಯರಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರ ವರ್ಕು ನಂತರ ನಿಯರ್ಲಿ 22 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಇವರ ವರ್ಕನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟರ್ ದೇ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಡೇವಿಸ್ ಮೆಡಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್, when the elements were arranged in the increasing order of their atomic weights, every eighth element was found to be having similar chemical properties as that of the first one. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಏಯ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ನಾವಿವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಏನನ್ನು ಕರಿತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಈ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಏಯ್ತ್ ನೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 7 ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಮತ್ತು ಏಯ್ತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಇಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಏಯ್ತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಗಳ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದರು. ವೆನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ every eighth element was found to be almost similar to that of the properties of the first element. Is it okay? This is the law of octaves. State the law of octaves ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೀಥಿಯಂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೀಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್. 7th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಲೀಥಿಯಂಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, this Newland law of octaves was applicable to only the lighter elements whose atomic weights can reach up to 40 unified mass. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್. ದಿಸ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ their atomic weights up to 40 U, and this law cannot be applied beyond calcium. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. These two were the limitations of Newland law of octaves. Is it okay? Yes. But remember, ಇದು 1865 ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರ ವರ್ಕಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 22 years, ವೇರ್ ಜಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಡೇವಿಸ್ ಮೆಡಲ್ ಬೈ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್. Now coming to the Lothar-Meyer concept of classification of elements. Lothar-Meyer was a German chemist and he studied the physical properties of the elements like melting point, boiling point, atomic weights, atomic volumes, etc. When he plotted a graph of atomic volume versus atomic weights, he made an observation that chemically similar elements were found to occupy similar positions in the curves. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಲಾಥರ್-ಮೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಏನಂದರೆ, ವೆನ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್, the elements which were showing similar properties were found to occupy similar positions on the curves. ಆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು. Alkali metals are said to be the electropositive metals. ಇವಾಗ ಲಾಥರ್-ಮೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಟಾಮಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ ದಿ electropositive elements were found to occupy the peaks of the curves. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತೇವೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ದ ಲಾಥರ್-ಮೇಯರ್ ಕರ್ವ್ಸ್
they were occupying the peaks of the curves. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕರ್ವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪೀಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಹಾಗೆ ರುಬಿಡಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸಿಯಂ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ all the peak positions of the curves were occupied by the more electropositive elements. Next, the less electropositive elements, ಅದನ್ನು ಈಗ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ were found to occupy the descending positions. Descending positions, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತೇವೆ. ಕರ್ವಿಂದು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. All the peak positions were occupied by the most electropositive elements. All the descending positions were occupied by comparatively less electropositive elements. And the more electronegative elements, halogens, the more electronegative elements occupied the ascending position. ನೀವಿವಾಗ ಈ ಕರ್ವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದೆ. These were the observations made by Lothar-Meyer in their graph. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಲಾಥರ್-ಮೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗಬೇಕು. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕರ್ವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ಸ್, comparatively less electropositive elements occupied the descending positions, whereas the most electronegative elements occupied the ascending positions. So based on these observations, Lothar-Meyer concluded that the physical properties of the elements are the periodic functions of their atomic weights. Again, I repeat, the conclusion made by Lothar-Meyer was that the physical properties of the elements are the periodic functions of their atomic weights. So what is the theoretical meaning of it? Andre, whenever you arrange the elements in the increasing order of their atomic weights, the elements with similar chemical properties are going to be repeated after certain regular intervals. ನೀವು ಇವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 + 8 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 10th ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್. 8 ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಒಂದು 19th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇದನ್ನೇ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ನೀವಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೈಹೆಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೈಹೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಜರ್ಮನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ Lothar-Meyer and the Russian chemist Dmitry Ivanovich Mendeleev who independently worked for the classification of elements. So the credit for the classification, periodic classification of elements is jointly given to both Lothar-Meyer and Mendeleev. Keep in mind, they were the contemporaries. ಸಮಕಾಲೀನರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು.
and at that time only 63 elements were discovered. But keep in mind, the major recognition for the classification of work was given to Mendeleev than compared to that of Lothar Meyer. This is because the works of Mendeleev was published earlier than compared to that of Lothar Meyer. In 1869 itself, the works of Mendeleev were published and it was available to the scientific community, whereas in 1870, 1 year after the publishing of works of Mendeleev, Lothar Meyer works were published. ಸೊ ಲಾಥರ್ ಮೇಯರ್ನ ವರ್ಕ್ಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲಾಥರ್ ಮೇಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ the Mendeleev's works and his explanations were better for justifying the classification of elements. ಇವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಔಟ್. ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮೆಂಡಲೀವ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲಾಥರ್ ಮೇಯರ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲೀವ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಲಾಥರ್ ಮೇಯರ್. So now we shall concentrate on the works done by Mendeleev. As I said, Dmitry Ivanovich Mendeleev was a Russian chemist, and he concentrated on establishing the relationship between the atomic weight of the elements and the physical and chemical properties of those elements. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. So for explaining and studying the chemical properties of the elements, Mendeleev majorly focused on the hydrides and oxides of the elements. At that time only 63 elements were known, that you know. ಸೊ ಆ 63 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ. Now, 2 questions will arise. The first question is, what are hydrides and oxides? Keep in mind, hydrides andre, these are the binary compounds generated when an element reacts with hydrogen. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಬರುವ ಬೈನರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬೈನರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ may be having the general formula of EH or EH2 or EH3 etc. Okay, so say for example sodium hydride ಅಂದಾಗ ನಾನು NaH ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೇನೆ, that comes under the category of EH. ಇವಾಗ ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು H2O ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಅಲ್ವಾ, 1:2 ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ NH3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಬೈನರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಪರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೈನರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರುವ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ಬೋದು. E2O ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು,
ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಒ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬೋದು. ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು EO2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ K2O ಅಥವಾ Na2O ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ EO2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ CO2, SO2 ಈ ಥರದ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೌ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ವೈ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ hydrides and oxides, why not halides, why not phosphides, etc. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೆಂಡಲೀವ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಮೆಂಡಲೀವ್ ವರ್ಕ್ಸ್ concentrated on establishing the relationship between the atomic weight of the elements and the physical and chemical properties. And for studying the chemical properties, he took hydrides and oxides and their empirical formulae. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, he took 63 cards for 63 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 63 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಆ 63 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 63 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ he wrote the details of ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ನೇಮ್ ಏನು, ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಅವುಗಳ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ. ಆನ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿ wrote the name of the element as well as the physical and chemical properties of that element along with the empirical formula of hydrides and oxides. ಸೊ 63 ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9 ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ EH ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು 9th ಕಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 21st ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ 19th ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 19th ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಹಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ he observed that most of the elements were arranged in the increasing order of their atomic weights. Keep in mind, ಲಾಥರ್ ಮೇಯರ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟನ್ನೇ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಮೆಂಡಲೀವ್ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ as well as with the similar empirical formulas of hydrides and oxides were kept together
and they are pinned in such a way that the elements having the similar empirical formula are arranged in a vertical column. ಒಂದು vertical column ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ he observed that most of the elements were arranged in such a way that they are arranged in the increasing order of their atomic weights. Automatically ಅವರು ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ all the elements were arranged in the increasing order of their atomic weights. Thus he was successful in establishing that the physical and chemical properties of the elements or the periodic functions of their atomic weights. ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೀತೀರಿ, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ವೆನೆವರ್ the elements are arranged in the increasing order of their atomic weights, the similar elements which shows almost similar and physical properties will be repeated after certain regular intervals. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಲಾಥರ್ಮಿಯರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ವೆನೆವರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್, ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ reoccur after certain regular intervals, and that reoccurrence of similar elements after certain regular intervals is called as periodicity. So you just concentrate on the Mendeleev's periodic law. ಅವರ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ?